कल मैं हुमनाबाद के शासक का पत्रकार परिषद सुना। उनको ज़्यादा कन्फ्यूजन है थोड़ा। उन्हें लंका को हुमनाबाद समझ बैठे हैं। हमने हुमनाबाद के बारे में, वीरभद्रेश्वर देवस्थान के बारे में कुछ नहीं कहा। वो संदर्भिक शब्द है। लंका का मतलब है कांग्रेस पार्टी, हुमनाबाद नहीं। कांग्रेस पार्टी का अंत आ गया उसका है। हुमनाबाद शहर, हुमनाबाद तालुका, हुमनाबाद मंडल नहीं, मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, गुरुद्वारा नहीं। मेरे ख्याल से संदर्भ भी पहचानना चाहिए, उसके लिए थोड़ा बहुत ज्ञान की जरूरत होती है। और बार बार वो अपना वीरता दिखा रहे हैं। मैं इतने वोट से जीता, इतने बार जीता। लोग कहते हैं जीतने वालों का बहुत चर्चा होती है, मगर मेरी हार की बहुत चर्चा है। उर्दू में वहाँ पर कोई लोग शहरी भी बोल रहे थे। मैं उनके लिए एक और शायर बोल देता हूँ। आपने जीत का इतना गुमान न कर ये बेखबर, तेरे जीत से भी ज्यादा चर्चा मेरे हार के हैं। अपने जीत का इतना गुमान न कर ये बेखबर, तेरे जीत से भी ज्यादा चर्चे मेरे हार के हैं। हार जीत राजनीति में होता है। कितने बूथ के ऊपर बैठकर एमएलए ने अपने बूथ ओढ़ डाले हैं। लोग हमको हराए हैं, लोग हमको आशीर्वाद नहीं है। तब भारतीय जनता पार्टी के 3 टुकड़े हुए थे, बीजेपी, केजेपी, बीएसआर 3 टुकड़े हुए थे। तब हमको वोट संख्या कम मिली होगी, हम हारे हैं। पूरे राज्य में बड़े बड़े लोग हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई, 40 लोग रह गए थे। इसका मतलब एक बार हारने से हम पूरा जीवन भर हारे, ऐसा नहीं है। वक्त बहुत कम है। इस मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा सिकंदर है। कितने सिकंदर इस मिट्टी के अंदर है। एमएलए साहब, आप क्या चीज है। बहुत लोग समय आ जाता है, सबका समय रहता है, आने वाला समय भी है। हुमनाबाद की जनता को मालूम कौन क्या है। आपको आशीर्वाद दिया है, हमको हार दिए हैं। उसके लिए हम जनता के न्याय स्थान में हम बैठे हुए हैं। वो किसको ऊपर प्रेम करेंगे, किसको साथ देंगे, वो उनको ऊपर छोड़ा हुआ है। यदि जनता के वोट को मेरा वोट है, मेरी मर्जी है, अगर आप समझते हैं तो आपका अहंकार बोल रहा है। ये अहंकार गलत है। राजनीति में चढ़ाव उतार हो जाते हैं। परसों हमारे सिद्धू पाटिल भारतीय जनता पार्टी में, मैं सुना कि वहाँ पे कोई आदमी बोल रहा था, ऐसे कितने सिद्धू पाटिल आए गए। कांग्रेस 140 साल की पार्टी है, आते जाते रहते हैं। पार्टी इसी से। तो मेरा कहना उन लोगों से है, 2010 में आदरणीय बसवराज पाटिल जी भी कांग्रेस पार्टी छोड़ के हमारे पार्टी में आकर एमएलसी, हमारे पार्टी के आधार के ऊपर वो एमएलसी हो गए। उनके बारे में क्या शब्द है तुम्हारे। ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನು ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪುನಃ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ಈ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ತಂದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿದಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮವ್ರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚೆನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ APMC ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದ್ರು ಭದ್ರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ದೊಡ್ಡ ನಿಮ್ಮದು ನಿಲುವು ನಿಮ್ಮದು, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವಂತೂ ಹೇಳಿದೆವು, ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಮತ ನೀವು ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡಿ ನಾವೊಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಹೋದಿವಿ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಆವತ್ತಿನ, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೇನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. 1999ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೋಲಿಸಿ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೋಲಿಸಿದ MLA ಆಗಿ ನಾವು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಗೊಂಡಿನಿ. 3 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ. ಜನರ ಮನ್ನಣೆ ತಗೊಂಡು ಗೆದ್ದು ಒಬ್ಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ 3 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕಾಗಿ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿನಿ. ನಾನು 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರು ಮಾಡಲಾರಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದಂತಕ್ಕಂಥ ಜನ ನನಗೆ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ರು, ಜನ ನನಗೆ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಆರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನೇನು ಯಾವುದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಾದವ ನಾನು. ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈ ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲೂರು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲೂರು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೆವು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಅವರು ದಿವಂಗತ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅವಾಗ MLC ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು, ಅವಾಗ ಇಂಧನ ಮಂತ್ರಿ. ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ. ನನಗೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಾಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಗೆದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹುಮನಾಬಾದ್ ನೆಲದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಗೊಂಬ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ರಿ, ಈ ಸಲ ಚುನಾವಣೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಗೆದ್ರಿ ನೀವು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದ ನೀವು. ನನಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತೀನಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ನಾನೇನು ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ, ನಾನೇನು ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿದ, ನಾ ಯಾವುದರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ, ನಾ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ, ಲೂಟ್ ಮಾಡಿದ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಯಿತು. ಫೆಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಲೆಬಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತಲೆಬಾಗಿ ಅದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಜನತಾ ಕೋರ್ಟ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನತಾ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು. ಆಗ ಜನತಾ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಗೆಲುವು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಮದ್ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ವೋಟ್ ಭಾಳ ಸಿಕ್ಕವು. ನಾನು ಸೋತಿರ್ಬೇಕು. इलेक्शन हारे हम, लेकिन हिम्मत कभी भी नहीं हारे. उसके बाद भी मैं 3 इलेक्शन फाइट करा राजशेखर पाटिल के सामने, बसवराज पाटिल के सामने. खुद बसवराज पाटिल ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಸವರಾಜ ಪಾಟಿಲ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ನಾನು MLC ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೊಂದು ಗಂಟಲು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಸವರಾಜ ಪಾಟಿಲ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸುಭಾಷ್, ನನಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ BJP ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಒಬ್ಬನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟಿಲ್, ನಾವೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು, ಅವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕರೆಸಿ, ಸರ್ ನೋಡಪ್ಪ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟಿಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ MLC, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದು ಬರೋ ತನಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಂದೆವು. ಅವತ್ತು ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದರು, BJP ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲೂರು MA ಅಂತ ಅಂದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಲಿ. MA ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು MA ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದು ನೀವೇನು ಕಲಿಸಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. APMC ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಿದೆವು. ಯಾವಾಗ ಭದ್ರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಿಂಬಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವಾಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಭದ್ರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಯಾವಾಗ BJP ಬಂದರು, ಅವರ ಕಮಿಷನ್ ಹಿಂಗೆ ತೋತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಾಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ.
ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ. ನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು. ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡತ್ತೀರಿ 24 ಗಂಟೆ ಶತ್ರುಗಳ ಟೈಪ್ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾ ಎಂದೂ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಜನ ನಮಗೆ ನಂಬಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಯಾವುದೇ ಜನಗಳು ನಮಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ದು ಯಾವುದೂ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಲಿತು MA ಕಲಿತು ನಾನು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಹುಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು. ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ರು ಆ ಶ್ರಮ ನಾ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಅಲಿಗೇಷನ್ ತೋರಿಸಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಒಂದು ಕಪ್ ಸುಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೀವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ನನಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇನೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಂತ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ಒಳಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಹೊರಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಹೊರಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಒಳಗಲ್ಲ. ಇದು ದೇವ್ರ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೋ ದೇವ್ರ ಅದು ದೇವ್ರ ಹೋಗಿ ದುರುಸ್ತಂದಂಗ ಇದು ಯಾಕೋ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಅವರೇ ಮಂತಂದಾದಂಥ ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಭದ್ರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ BJP ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಯಾರ. BJP ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತ ಉರಿ ಹತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಲಂಕಾ ಕುರಿ ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದವು. ರಾವಣನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ರಾವಣ ಅವತಾರ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ರಾವಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಂಥರ ನೀವು ಬದಲಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು, ನೋಡಪ್ಪ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವೇನು APMC ಸಿಂಪಲ್ ಅದು. APMCನೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆಗಲೇ ಇವತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಮೈ ಹರ್ಕೋ ಕೈ ಹರ್ಕೋ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. PPJD ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆವು. ಜನ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ. ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಬೈಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 100 ಬೈತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಲೀಡರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಸೋದೇ ನಾನು ಗೋಟಿ ಆಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಬಾ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಕುಮತ್ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು 50 ವರ್ಷ ಹುಕುಮತ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ನನಗಂತೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗಂತೂ ಮೈಲ್ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗಂತೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕುಲೋದ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಾರ್ ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲೂರು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅಂತ. ಹೌದು ರೀ, ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ MLA ಆಗ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ. 2.5 ಲಾಖ ಮಂದಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಾಗ ಇವತ್ತು MLA ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲೂರು ಅಂತಾರೆ. MLA ಬರೀ ಅಂತ ನಾನಪ್ಪ MLA ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವೇ ನಮಗೆ MLA ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾನು MLA ಅಂತ. ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾತಂದ್ರೆ ಬಾರ್ 20 ವರ್ಷದ ಮಾತು MLA ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಹಣದ ಆರೋಪ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಡುಕಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಹುಡುಕಿದ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲೂರು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರೋದು ನಾವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂತು. ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಅಲ್ಲ, ತಿಂಗಳ ಕೊಡ್ಬೋದು 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ಡಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂತು. ನಾನು ಸರ್ ತಾವು 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೇ ದಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಿಂಗಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೋದ್ ನಾನು, ಸರ್ ನಿಮಗೊಂದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ರೊಕ್ಕ ಬಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಸೇರಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಏನು ಬಹದ್ದೂರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲೂರು ಇಂಥ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ
ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ನೆನಪಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು. ನಾನು ಜನರಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೋರ್ಟಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಜನ ನನಗೆ ಆರಿಸಿಲ್ಲ, ಜನ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನ ಆರಿಸಿದ. ಅದು ನಾನು ಜನರಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಕನಸಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಂತ, ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಲೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿ. 2018 ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕನಸು, ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕನಸು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಸಿಕಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿದ್ದ. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ 70 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಲ್ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನರ ಅಂತಿದೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ. ನೀವೇನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಓಟ್ ಬಂದವ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದವ, ಹಾಂಗೆ ಬಂದವ, ಏನೇನೋ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೈವದ ಸುದೈವದ. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಒಂದಾಗಿದ್ರಿ, ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ರಿ. ನೀವೇನೋ ನಿಮ್ಮ ದೈವ ಇದ್ದಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು, ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವೇನು ಬೀಗ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನು ಗಮನ ಬಂದಲ್ಲ, ಗರ್ವ ಬಂದಲ್ಲ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಸಲ ಸೋತಿಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಯಮುನಾದಾಗ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಸೋತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇರ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನಮಗಿದು ಈ ಕಷ್ಟಗಳು ಮನುಷ್ಯಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ಯದ, ಕಷ್ಟು ಸೋತು ನಾ ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿನಿ. ನಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಂತ ಕೂಡ. ನಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. 3 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೀನಿ ಫೈಟ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾ 3 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, 3 ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಸೋತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ಲೋರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ನೆವರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಈ ಫಾಲ್. ಇದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬರ್ಕೋತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ಲೋರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ನೆವರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಈ ಫಾಲ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆ ನೆಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಬಂದಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು MA ಸುಮತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇನ್ 2 years. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವದ, ಇವತ್ತು ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮೌಕ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೂತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೊರೋನಾದಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ದುಮ್ನಾಬಾದಾಗಿದ್ದ. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜನ ಮಧ್ಯದಾಗ ಹೋಗಿದ್ದ, ನಾವು ಕುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು. ನಿಮ್ಮಪ್ಪಲೇ ಫೋಟೋ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ದಾಗ ಬಿಡ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು. ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋ ಮನುಷ್ಯ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಉಳಿಸೋದು ನಾವು ಉಳಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ದಾನ ಅನ್ನೋದು ಆ ಧರ್ಮಿ ಅದು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಿ ಅದು. ಅದು ಭಾಳ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನದ ರಾಜಕಾರಣ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ MLA ಮತ್ತೆ MLC, ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮವರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ 5 4 ಲಾಖ ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ ಅದ. ಇದು ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಗಾರ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಲಾಖ ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 24 ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಲಿಬೋದು ಸೇವೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು. ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾ ಆಫೀಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ನಂದು ಜನ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 5 ವರ್ಷ ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ನಾ ಹೆಸರು ತೋಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಇವತ್ತು, ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲೂರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲೂರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರ. ಇಲ್ಲೂ ಸಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆರೋಪ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ನಾಲ್ಕು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕ್ ಮೇಲೆ ಫಾಸಿ ಕೂಡ ನಾನು ತೋಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಫಾಸಿ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕೆ ನೀವು ತಯಾರಾಗಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡೀನಿ ಇತಿಹಾಸದ. ನಾ ಬೋನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೆ. ನಾನು PSS ಬೋನಸ್ 4 से 20 ಮಂದಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವರ್ಕರ್ಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, PF ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಲಾಭ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ PF 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲತ್ತೀನಿ. 9 ಕೋಟಿ ಸಕ್ರೆ ಇತ್ತು. ಸಕ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತಂದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 4.5 crore ರೂಪಾಯಿ DC ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. 4.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, 1 ಕೋಟಿ PF ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, 50 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ KPDCL ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು.
35-40 ಲಕ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಮಾಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿಗೆ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗಿನ್ನೂ ಯಾವುದೋ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ಸಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರು ಹ್ಯಾಪಿ ಅದ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಅವು ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಂಬ ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ಯದ, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ದು ನೀವು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ಬರ್ರಿ, ಅದು ಕೇಳಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ರೊಕ್ಕ ಜಮಾ ಇದ್ದಾವ. ಸಕ್ರೆ ಮಾಡಿದೆವು, ಸಕ್ರೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಸಕ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನ ಅವು ಹಣ ಪಾವತಿ ಇದ್ದಾವ. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾವತಿ ಇರ್ತದೆ. ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ 5 ವರ್ಷದ ಆಡಿಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು 5 ವರ್ಷದ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಸಿಲ್ಲ. ಏನೆಲ್ಲ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ಯಾವ ನಾವು ಈಗಿನ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋರಿದ್ದೆವು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು. ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಾವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ದೇವ್ರಿಗೆ, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಡ್ಡೆಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ನಿಲ್ಲೋದು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿ ಬರಬಾರ್ದು, ನಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಭೀ ಹೇಳಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಅವ್ರು ಯಾರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮಗೆ. ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದ, ಅದು ಚಾಲೂ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಆಗಿನ ಘಟನೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀವು 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದು 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದು ಏನೇನೋ ಕಥೆ ತೆಗೆದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಭೂಲ್ ಆಗಲಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಭೂಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಾರ್ ಹೇಳೋದು, ಅದೇ ನೀವು ಆ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಂದಿಗೆ. ಬಾರ್ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಇರ್ತದ? ನಾವು ಇಂಥ ಮಂದಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಆತ್ಮ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೋಲಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತು ಪರವಾಗಿ, ಗೌರವದಿಂದ ಸೋಲ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ದಿರಿ, ಹೌಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಗೆದ್ದಿರಿ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ದಿರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ನೀವು ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾರ್ಟಿ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಪಾರ್ಟಿ. ಮೋದಿಯವರ ಆದರ್ಶ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಹೋರಾಟ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರಿಗೆ. ಅದೇ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಗ್ರೋ ಅಲ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮವ್ರ ಬೆಳೀಲಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬೆಳೀರಿ, ಅವ್ರು ಬೆಳೀಲಿ. ಯಾರು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾರು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ತಾವು ಏನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ, ತಾವು ಗೌರವದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ? ಯಾವ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲೂರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಂಧೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ? ಯಾವ ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ. ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕುಡಿತ ನಾವು ಕುಡಿಸೋವು. ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತುಗಳು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾರು ಕರಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೋದು. ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಗಳಿಸೋದು ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅಪರಾಧ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು MLA XMLA, ನನ್ನ ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನನಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳವ ಎಲ್ಲ ನನಗಲ್ಲ. MLA ಇದೆ, ನಾನು XMLA ಇದೆ. ಅದು ಪತ್ರಕಾರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಪತ್ರಕಾರಿಗೆ XMLAಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಡೆಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಭಯ ಪಡಬೇಕು. ನೀವು XMLA ಮಾಜಿ MLAಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ MLA ಇದ್ದ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತೊಗೊಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. MLA ನಿಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು XMLA ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅಂತೀನಿ? ನಾನು 3 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ಯಾರ. ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗ್ಯದ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳದಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳದ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾಧವ್ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಜಾಧವ್ ಮರ್ಡರ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿ. ನಾ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಜಾಧವ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದ.
ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀದ ಕೇಸ್ ಇದು, ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀದ ಕೇಸು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕ ನಾ ಬರಿಯಾಗಿ ಬಂದ. ಅದು ಜಾಧವ್ ಸಚಿವ ಸುಳ್ಳ, ನಾ ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದ. ಜಾಧವ್ ಸಚಿವ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಜಾಧವ್ ಸಚಿವ ಖರೇನೇ ಅದ, ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಖರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲೂರು ಸೋತಿರ್ಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಗೆ ಸೋತರು? ಜನ ನನಗೆ ಆರಿಸ್ಯಾರ, ಕೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ಸೋಲಿಸ್ತು. ಇದು ಒಪ್ಕೊತೀರಿ ಮಾರಲ್ಲಿ ನೀವು? ನಾ ಮಾರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿದ್ದು. ಬಾರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗ್ಲತ್ತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ಲತ್ತ. ತಾವು XMLA ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಟ್ಟಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಬ್ತಿಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಕೇಳಿದೆ, 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಪೆನ್ಷನ್ ಏನೂ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಬಂದು ನನಗೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ನಾನು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ಗಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾತಿದ್ದು, 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದ ಮಾತು. ಅದು ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ದಿ ಪೆನ್ಷನ್. ಇದು ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ರೊಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೊಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾಗ ಅವರು DC ಹೇಳ್ದ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ರೊಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ರೀ, ನಾ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ನಾ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಹರಾಜು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಕಿ ನಾ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೊಡೋದು ಹೋದ್ರೆ ಹರಾಜು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೊಡ್ಸೋಕೆ ಹರಾಜು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಾಕಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರೊಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಾಕ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸು, ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಹರಾಜು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ? ಕೋವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಕೋವಿಡ್ ಅದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸು, ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇಟಿ ಹಾಕೋದು. ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಪಗಾರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು MLA ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಸವಲತ್ತು ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ಓಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದು. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು? ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಶೋ ಪಿಟಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ದಾಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಳಗ ಏನೋ ವಾರಂಟನ್ನು ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಉಳಿದ್ರಿ. ಆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೊರೋನಾನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಿಗಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಕುಂತೀನಿ, ನನಗೆ ಕೊರೋನಾ ನಂಬರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಮತ್ತು ದೇವರು ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ದೇವರು. ಕೊರೋನಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊರೋನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ಮನೆಗೆ ಉಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ? ಸೇವಾಯಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ತುಂಬ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ದಾನ ಧರ್ಮ ಉಳಿಸಿದ್ದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸ್ಟೋಪ್ ಪಿಟಪ್ ಮಾಡ್ದ, ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಸುಮ್ಮದು ಪೇಪರ್ ಹಾಕೋದು ಆಯ್ತಾ, ನಾ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದೇ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಲ್ಲೇ. ಭದ್ರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಕರಪ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರಪ್ಟ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಸ್ತಾವಾಗಿದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿದ ಮಾತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ, ನಾ ಕೇಳ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನೀವೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಕ್ವಶನು? ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಮಾತು. ಅವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಈಗ ಭದ್ರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಲ್ಲಿಗಾರ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾದನೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಾರ ಇಂಥ ತೊಗೊಳ ಅಂತೀರಿ ನೀವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ಯಾರ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಅವ್ರು ಅವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ, ಅವ್ರು ಬೆಂಬಲಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಯಾರ ಶಾಸಕರೇ. ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ನಾವು ಶಾಸಕರು ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವ್ರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಗರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂಬದು ಮಾತು ನನಗೇನಿಲ್ಲ. ಅವರಪ್ಪಲೆ ಶಾಸಕರು ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲೂರು ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಂದಿ ಶಾಸಕರಂತ ಅವ ಒಬ್ಬ ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಪರ ಬೀಳೋದೆ. ಇನ್ನೂ ಬರೀ ನೀವು ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. 2,50,000 ಮಂದಿ 49 ಮಂದಿ ನನಗೆ ಶಾಸಕರಂತ. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಯಾರ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡೀನಿ, ಮಂದಿ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇವ್ ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್ ಒಬ್ಬನೇ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇವೊಂದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೋಲ್ಸಿದ್ದ 3,500 ಸಾವಿರ. ಲೆಂಡಮ್ದು ಅವನದೇನು ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಂಜಯ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರಿ. ಆ
ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾ ಹೇಳ್ತಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೋದವರು, ಇದೇ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೋದವರು. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಬಂತು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಮಾತು ಯಾರು ಸಂಜೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಬಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾನು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ನೀವು ಒಂದೇಳೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅಂತವ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಭಾಳ ದುರಂದರ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತವ್ರು, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದಾಗ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದಾಗ ಅದು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪೇನದ? ಏನು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಹೇಳಿದ? ತಪ್ಪಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ ಸರ್. ಹಳಿಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದಾಗ ಕಸಲಿಟ್ಟು ಬೆಳಕು ಮಾಡಿದೆವು ಸರ್. ಬಜೆಟ್ ಹೇಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿ. ನಾ ಆಗಿ 2 ತಿಂಗಳು ಸರ್. ಗಿಡಗಳು ಕಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರ್ಷಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸರ್. ನಾವು ತೊಳಿದೆವು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಳಿದೆವು, ಕಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಒಂದು 10 ಮಂದಿ ಬಂದಿರು, 10 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಅವೆಲ್ಲ ಫಿಗರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಷಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಇದು ಮ್ಯಾಟರ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇದು ಯಾವುದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಗೀಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಬಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಲ್ಲ ಇದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದ. ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಸರಿ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಒಂದು 10 ಮಂದಿ ಟೆಂಡರ್ ಬಿಡ್ ಹಾಕಿರು, ಅದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಕವರ್ ಸರ್. ಸಕ್ರೆ ಇತ್ತು 30 ಕ್ವಿಂಟಲ್, 30,000 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸಕ್ರೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಸಕ್ರೆ ಮಾಡಿ 4.5 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಬರೀಬೇಕಂತ ನೀವು ಬರಕು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಸರ್. ಹಣ ಕೇಳೋರು ಬಂದವರಿಗೆ ಹೆದರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಣ ಕೇಳೋರಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ಪಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ 2 ತಿಂಗಳು ಪಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. 39 ತಿಂಗಳು ಪಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 ತಿಂಗಳು ಪಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಈಗ 1 ತಿಂಗಳು ಪಗಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ 4 ತಿಂಗಳು ಯಾವನ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷ ಪಗಾರ ಇಲ್ಲ, ಆಡಿಟ್ ಇಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷದ್ದು ಸರ್. ಅದು ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ 8 ಮಂದಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನಂಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಹೊಸ ಫಿಗರ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಅದ. ಕೇಸ್ಗಳ ಇದ್ವಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ 10 ಮಂದಿದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಬೆಳಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ 20 ಲಕ್ಷ ತೋರ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೆಂಡರ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ರೇಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾವನು ಅಂತಾನೆ, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲೂರ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತ 4.5 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು. ಸರ್, ಇದ್ದಂತ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿತಾ ಇದ್ರು ಸಿಲ್ವನ್ಗಿದವರು 4 ಮಂದಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಯಾವ ಕಬ್ಬಿಣ ಮಾರ್ಕೋತ ಅಂದ್ರೆ 4 ಮಂದಿ ಒಳಗೆ ಜೈಲಿಗೆ FIR ಆಗ್ಯದ. 4 ಮಂದಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೊಂದು ಆಗ್ಯದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ವೈನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ TPS ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ 5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಗೊತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಸರಳವಾಗಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆಂದೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಕನ್ನಡ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ನೀವು 5 ವರ್ಷ ನೀವು ಹುಕ್ಮತ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು 5 ವರ್ಷ ಹುಕ್ಮತ್ ಚಲೋ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು. ಅದು ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೂವ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲೂರ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿ. ಏನು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ದಿಲ್ಲ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ನಾವು 15-20 ವರ್ಷದ ಕಟ್ಟಿಗೆವ ರೋಜ್ ಒಬ್ಬರು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಕಾಡ್ತಾನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲ, ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆ ಬೋರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಬೋರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಕ್ರೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಮೊನ್ನೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಒಂದು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 2 ಕೋಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ. ಗಿಡ ಕಡ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಬಿಲ್ಕುಲ್ 1 ಕೋಟಿ ಗಿಡ ಹಚ್ತಾರೆ. 1 ಕೋಟಿ ಗಿಡ
ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ 1 ಕೋಟಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಆಪತ್ಕಾಲದಾಗ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಬಳಸ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಸಾಬರೇ ನಿಮ್ಮ ಆಪತ್ಕಾಲದಾಗ ಸಂದಿಗ್ಧ ನೋಡ್ರಿ 307 ಕೋಟಿ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, 307 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಅದ. NH9 ಎಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಳಸ್ಕೊಳಕ್ 10 ಲಕ್ಷ ಪುರಾಣಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಅದ ಅಲ್ಲಿ. 307 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಅದ ಅಂದ NP ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯಾವ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಹರಾಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಂದಗಿ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ, ಹೆಂಗೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇವ್ರ ಕಂಪನಿ ಅದು.